فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید خود کہتا ہے ایک منٹ حضرت رکیے، آپ نے تعریف کی ہے، آپ نے یہ جو ترجمہ کیا ہے اس کو ذرا دہرائیے گا پلیز۔ میں پڑھ دیتا ہوں دوبارہ۔ جی آمن رسول ومن یطع اللہ آیت آپ نے ٹھیک پڑھی ہے، آیت کے اوپر مجھے اعتراض نہیں ہے، ترجمہ جی بتائیں۔ تو پھر میں ساتھ ساتھ لفظی ترجمہ کر دیتا جی ہوں۔ جی کریں۔ ومن یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک، یہ وہ لوگ ہیں، فاولئک من النبیین، جو نبیوں میں سے ہیں، والصالحین والصدیقین والشہداء۔ حضرت فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جی ہاں، وہ لوگ جن پر آلریڈی انعام ہو چکا ہے۔ آپ کیا بات کر رہے وہ ہیں؟ نہیں چکا ہے۔ جی یہ آپ اللہ ماضی تعالیٰ کا نے سیغہ ہے کہا سر، صراط اللہ اہدنا الصراط الف المستقیم، عین کے صراط اوپر الذین فتح ہے، انعمت میم کے علیہم۔ اوپر فتح ہے سر، یہ ماضی کا سیغہ ہے۔ اچھا آپ اس کا مطلب بتائیں۔ ایک منٹ جی بتائیے گا، ایک منٹ، ظفر صاحب کا کیا تعارف ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، آج پہلی دفعہ ان سے بات ہو رہی ہے۔ جی جناب، یہ جماعت احمدیہ سے۔ تو یار چکے یار تسی کے عجیب یار انہوں نال لے کے بیٹھے ہو۔ ایشین ایگل بھائی بات آپ ہی کیجئے گا، لیکن نہیں، میں تو بھائی لعنت بھیجتا ہوں ان پہ، ان کی جماعت پہ۔ اچھا نہیں وہ چھوڑے تھوڑے تسلی احمد صاحب سے رکے یار، ظفر بھائی میری بات سنیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی ان سے بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب ہی آ جائیں۔ ظفر بھائی دیکھیں، آپ نے جو تعریف کی ہے نا، آپ نے تعریف کی ہے، آپ نے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان میں سے فیض بھائی آپ بھی رک جائیں، اور ظفر صاحب آپ بھی رک جائیں، کیونکہ آپ کی کل گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے، جی تو بیٹر کہ ڈاکٹر صاحب اس کو جو ہے نا زیادہ ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ چلو جب وہ جو آئیں گے آپ میں پھر بات کر لوں گا۔ جی ابھی وہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، چلو پلیز ٹھیک، تمام حضرات جو ہے نا، جی ابھی آ گئے ہیں۔ جی جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، ظفر صاحب سے کچھ سوال پوچھے تھے نا کل آپ نے، یا اگر آپ کو یاد ہو۔ مطلب آپ بتا دیں کون سا سوال ہے؟ چلیں وہ خود ہی آ گئے ہیں تو آپ پوچھ لیں وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ جی ظفر صاحب بات کیجئے حضرت، ظفر صاحب بولیں، آپ شاید بھائی ظفر صاحب کو میرے خیال سے پھر فون آ گیا۔ 49 آیا تو نہیں ہے ادھر، مجھے نظر تو نہیں آیا۔ اس بیچاروں کو اتنی اجازت ہوتی ہے 5 سیکنڈ کی، اس نے آج کل ایک نئے لونڈے کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ اصل میں جو زبانی سبق ان کو یاد کرا کے بھیجا تھا نا، جو زبانی سبق کے یہ جا کے تم نے کہنا ہے، وہ تو میں نے رستے میں ہی روک دیا کہ ماں کا مطلب پلیز ابھی تھوڑا سا ان کو دیکھیں، ایک سیکنڈ رک جائیں۔ یہ جماعت قادیان کے جو ہیں یہ بندے ہیں، اور یہ اپنے پورے کنبے کے ہیڈ ہیں، اور بات کرنے کا ان سے مقصد یہی ہے کہ اگر ان کو سمجھ آ جائے تو پھر باقی اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ جی ظفر صاحب، کیا کل گفتگو ہو رہی تھی اور کیا آپ جواب لے کے آئے ہیں؟ پلیز تھوڑا سا۔ جی آپ نے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے جو بھی بات کر رہے تھے انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا قرآن حدیث میں کوئی ایسا ذکر ہے کہ جس میں نبوت کسی نبی کے آنے کا ذکر ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہوں گے؟ نبی ہوں گے جی، ان کے بارے میں دیکھیں، یہ بڑا عجیب سوال آپ لوگ کرتے۔ نہیں ایک منٹ، 1450 نہیں جواب سنیں نا، آپ سنتے نہیں ہیں۔ نہیں سنیں، ایک بات سن لیں، میں آپ کو ایک بات بڑی واضح بتانا چاہتا ہوں، میں تعویلیں نہیں کرتا قرآن کی، آپ میری بات سنیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا 5 صورتوں میں
9 आयात में 11 मरतबा अल मसीह कह के जिक्र है जी। अरबी जुबान का एक कायदा है कि अगर आप कहें ना मसीह, तो वो कोई भी मसीह हो सकता है, ये जनरल टर्म है, लेकिन जिसके साथ आप अलिफ और लाम लगा दें तो आपको बताना पड़ेगा उस अरब को कि बंदा खास हो जाता है। इसलिए कुरान नहीं लिखा जाता, अल कुरान लिखा जाता है, एक खास कुरान। जहां भी कुरान पाक में मसीह का जिक्र है वो अल मसीह का जिक्र है, कहीं भी खाली मसीह नहीं है। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है सूरा निसा में, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल अल मसीह ईसा इब्न मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अस्सलाम के बेटे, रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह उन्हें रसूल कह रहा, आप मैं कौन होते हैं इसकी निगेट करने वाले? आपके पास क्या है कि अल्लाह ताला का कलाम को आप बदलना चाहते हैं? अल्लाह ने रसूल कहा है कुरान पाक में ईसा अलैहिस्सलाम को। हाँ जी, कहाँ चले गए? वो फिर पीछे चले गए जी। हाँ देखिए मुफ्ती मुबश्शिर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लो जी मुफ्ती साहब आ गए, मैं चुप कर देना। नहीं डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। आपसे वो ज्यादा जी वालेकुम सलाम। मैं इन्हीं के लिए आया था, तो वो फिर मौका नहीं मिला मुझे बात करने का। नहीं, मैं भी अभी मुफ्ती साहब 2 हरफ ही बोले, मैंने इन्हें बताया कि कुरान पाक में, कुरान हदीस से तो मतलब बात। हाँ जी, तो मेरा ख्याल शायद वापस आ जाते हैं, तो आप बात करें माशाअल्लाह। वो ना डॉक्टर साहब, आपके आने से पहले ना मैं जिस वजह से आया था, ये अनआमा का तर्जुमा जो है ना वो मुस्तकबिल का कर रहे थे, तो वो ही मैं पूछने के लिए आया था कि ये इन्होंने तर्जुमा कहाँ से किया। हालांकि इनके अपने कादियानी खलीफों ने और ख़ुद मिर्ज़े कादियानी ने वो माजी का तर्जुमा किया है। तो ये एक कादियानी साहब आज पहली दफ़ा ही देखे हैं कि जो अपने मसीह साहब की भी नहीं मार रहे और अपने खलीफों की भी नहीं मार रहे। और ये कोई नई मुफ्ती साहब एक और भी तारीफ की है, मुफ्ती साहब इनकी एक और भी दुरुस्तगी कीजिएगा। ये माँ का मतलब जो है ना वो मैं कर रहे हैं, माँ का मतलब मैं कर रहे हैं, मिन लगा रहे हैं, माँ की जगह मिन लगा रहे हैं। तो मतलब अरबी में होता है ना, जो उर्दू में ये तर्जुमा कर रहे हैं ना, उर्दू में कह रहे हैं ये उन लोगों में से होंगे। वो नहीं देखें, तहरीर फैज भाई तहरीर अरबी में है, तो इस पर तो मैंने अपने टिकटॉक पर एक अरब शेख है, उसकी वीडियो वो एक कादियानी उसे बता रहा है, उसकी मैंने वीडियो डाउनलोड अपलोड की हुई है। वो उसको गालियां तो नहीं, मतलब बड़ी सख्ती से कह रहा है कि तुमसे बड़ा जाहिल देखा नहीं है दुनिया में। उसको कहते हैं अरबी जुबान तेरी या मेरी जुबान है। साफ तहरीफ कर रहा है, ये तो साफ तहरीफ की है इन्होंने, जफर साहब नहीं। ये इनको मुफ्ती साहब सही इनको दुरुस्तगी करवाएं प्लीज मुफ्ती साहब। नहीं, ये फेल मुजारे है जो है ना, माजी और दूसरे फेल जो है, इसमें मुख्तलिफ टेंस यूज हुए हैं इस सूरत में। ये जो मयुती इल्ला है, ये फेल मतलब कंटिन्यूस है, तो इसमें मुफ्ती साहब बताएंगे माशाल्लाह, हम तो सुनेंगे। डॉक्टर साहब असल में वो हमारे दोस्त जो है ना जफर भाई, वो स्क्रिप्ट याद करके आए थे कि मैंने आके ये कहना है, वो मैंने उनको माँ के ऊपर रोक लिया है। माँ से अभी वो नहीं निकले थे तो आगे उन्होंने अनामुल्लाह का भी इनकार कर दिया है कि ये भी कोई माजी की बात नहीं है। वो तो बड़े बेचारे बड़ी मुश्किलों में फंस गए, अब वो हिदायत ले रहे हैं कि मैंने निकलना कैसे है, ये समस्या है। मुफ्ती साहब मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? जी जी मुफ्ती साहब, मैंने एक किताब लिखी है, तो मैं जब भी उसकी तहकीक करता हूँ मिर्जे के बारे में नए इंकशाफात होने लगते हैं। मैंने इमाम दीन की किताब है आपके पास, वो क्या दीदे हक आपने पढ़ी है वो? जी जी फरमाए, हुक्म फरमाए। नहीं, मुझे वो किताब पढ़ के लगा ये तो काफिरों के खानदान से है, चूरों के खानदान, खाकरोब है। लाल बेगी है, लाल बेगी।
نہیں، لال بیگی اور مغلائی ہے، مغل نہیں ہے. مغلائی چوڑوں میں سے ہوتے ہیں، خاکروبوں میں سے. ہاں مغل اور چیز ہے. تو مفتی صاحب آپ نے وہ بھی پڑھی ہوگی کہ دو کافروں کی کہانی. نہیں جی وہ نہیں. وہ بھی اسی کی لکھی، 3 کتابیں لکھی امام دین نے. دید حق، دو کافروں کی کہانی، زید صاحب آئے انہوں نے چک لو، اور تیسری دل شگفت. وہ 2 کافروں کی کہانی میں لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی کافر ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتا ہے یہ تو بالمک تھا، خاکروبوں کے خاندان سے تھا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگا اس لیے کافر ہو گیا. ظفر صاحب تو آپ نے فائر ہو گیا. اچھا لو جی، وہ تو فائر ہو گیا. انہوں نے مفتی صاحب تانوں دیکھ کے دوڑے، مینوں دیکھ کے، کنوں دیکھ کے دوڑے؟ نہیں، وہ بچارے 10 منٹ کی اجازت لے کے آتے نکل آئے، وہ رٹ کے آیا سی، رٹی کری ٹائی، وہ اپنے ڈار صاحب نے ٹوک دیتے، وہ بھول گیا اور نس گیا. وہ آگے 49 آیا تو نہیں ہے، 49 آندہ تو میں ٹونگ دینا سی، آیا نہیں 49. ہو سکتا باہر فون کر لے ہوئے. ہاں مفتی صاحب سے یہ، مفتی صاحب اگر یہ بھنگیوں کے خاندان سے ہے تو مطلب لوگ کیوں نہیں قادیانیوں کو پتا کہ یہ خاکروبوں کے خاندان سے ہے؟ یہ سب کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. وہ تو آگے ظفر صاحب آگے دوبارہ جی چلیں جی، ظفر صاحب اور مفتی صاحب کی بات. جی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، ظفر صاحب جو ہے نا کچھ ایجڈ بندے ہیں تو پلیز تھوڑا سا لینگویج مسئلہ، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ ظفر صاحب یہ جو آیت آپ پڑھ رہے تھے، میں تو معذرت کے ساتھ آپ کے لیے آیا تھا، تو میں نے کہا چلو ہماری بھی معلومات میں تھوڑا اضافہ ہو جائے. ہم نے تو آج تک یہ چیز نہیں کہیں پڑھی نہ ہی سنی. تو یہ جو آیت آپ پڑھ رہے تھے، اس سے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتا دینا، پہلا سوال یہ ہے کہ اس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی آپ پیچھے چلے جاتے ہیں جب آپ سے کوئی سوال ہوتا ہے. وہ دیکھ کے پڑھ دینا پچھوں، پاکٹ بک نہیں، نال اصل میں رکھو. بات یہ ہے کہ آمنے سامنے آ کے بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اختلاف ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سچا سمجھ رہے ہیں، تو جب سچا سمجھ میں رہے آپ سے ہیں تو بات کر رہا ہوں، آپ جو بات میں نے پوچھی اس کا جواب نہیں دے رہے آپ. پہلے تو یہ آپ بتا دیں محترم کہ آپ نے یہ آیت جو پیش کی ہے یہ کس لیے پیش کی ہے؟ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آپ نے کسی نے جب بھی کل کو کال بات کر رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ کیا قرآن میں یا حدیث میں کسی نبی کے آنے کا ذکر ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ ہاں ٹھیک ہے، میں اس کا یہ آپ پوچھ رہا جواب ہوں دے رہے ہیں کہ آپ- بھائی اس آیت میں ذکر ہے. آپ سے میں نے پوچھا ہے کہ سورۃ فاتح کی اس 2 آیات کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. آپ دن میں 20 دفعہ خدا سے کون سے انعام مانگتے ہیں؟ بتائیں. جی ہم انعام تو یہاں نہیں مانگ رہے سورہ فاتحہ کے اندر. کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم تو اللہ یہ تعالیٰ مانگ رہے کہتا ہیں آپ کہ سے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اچھا وہ یہ کون ہے سے کہ لوگ تھے؟ یا تو جب آپ بات کر لیں تو آپ بتا دیا کریں بھائی اب آپ بول لیں، تو جب ہم بول لیں تو پھر بیچ میں آپ نہ چلیں بولیں. آپ بولیں. آپ نے پوچھا جی یہاں سورہ فاتحہ کے اندر آپ کون سے انعام مانگ رہے ہیں؟ ہم تو نہیں انعام مانگتے. یہاں پہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہو کہ ہم انعام مانگ رہے ہیں. آپ اس کا ترجمہ خود کر دیں. جی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کا ترجمہ خود کر دیں. جی اہدنا الصراط المستقیم یہاں سے ہی کرنا ہے نا؟ جی ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے. جی ہاں. کون لوگ تھے اور کیا انعام تھے ان پر؟ وہ تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو کون لوگ تو بعد میں بتائیں گے. آپ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ انعام مانگتے ہیں، یہاں انعام کا تو ذکر ہی نہیں ہے.
آپ کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ان ہم لوگوں تو کے یہ مانگ رہے ہیں، راستہ مانگ رہے ہیں، کیا؟ ہم راستہ مانگتے ہیں، اللہ پاک اس راستے کے اوپر ہمیں دیکھیں چلا۔ آپ ترجمہ خود کر کے آپ اس سے پھر ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ جی میں نے ترجمہ دعا یہ کرتے ہیں دن میں 20 دفعہ نماز میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے یا سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پہ چل کے آپ انعام ہی مانگ رہے ہیں نا کہ کچھ اور مانگ رہے ہیں؟ انعام نہیں مانگ رہے محترم، یہ یار یا تو ظفر صاحب آپ بات کر لیں، جب پھر کر لیں تو پھر ہمیں بھی تو میں کرنے نے تو دیں۔ صرف یہ پوچھا نا، آپ نے کہا انعام نہیں مانگ رہے ہیں، میں نے کہا کہ کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ بات کر لیں، جتنی کرنی ہے کر لیں، بعد میں ہمیں موقع دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ہم کر لیں گے۔ اچھا میں پھر بات کر لوں گا، آپ پھر سن لیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس رسول کی اطاعت کی، اس رسول کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِکَ، جنہوں نے ان کی اطاعت کی، یہ وہ لوگ ہیں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے یا ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، مِنَ النَّبِيِّينَ، جو نبی ہیں، وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ پاسٹ کا نہیں ہے، یہ فیوچر کا ترجمہ ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں یہ پاسٹ عربی سیکھو؟ ظفر صاحب کر لیجیے بات آپ نے؟ جی میں نے کر لی، آپ بتائیں۔ آپ بیچ میں بولیں گے تو نہیں آپ؟ ہاں بولیں، میں نہیں بولوں گا۔ چلو شکر ہے، آپ نے وعدہ کر دیا، دیکھتے ہیں آپ اس پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں۔ میں نے آپ کی بات بڑی توجہ سے سنی ہے، بیچ میں بولنا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آپ ہماری بھی بات سنیے گا۔ اب یہاں پہ آپ نے جو 3 غلطیاں میں نے نوٹ کی ہیں آپ کی، تو وہ میں اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ یہ ہوں ہاں نہ کریں نا، مہربانی ہے، میں نے کیا کوئی ہوں ہاں بیچ؟ طریقہ تو نہیں ہے یہ کوئی گفتگو کا نا۔ میں نے ہوں کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی بات سن رہا ہوں۔ بھائی یہ دیکھیں ریکارڈنگ چل رہی ہے، جب ریکارڈنگ ہوگی نا وہ پھر میری وائس مس ہو جائے گی۔ جب آپ ہوں کریں گے وہ نہ ہی آپ کی ہوں کی لوگوں کو سمجھ آنی ہے، نہ ہی میری بات کی سمجھ آنی ہے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے گفتگو کا جو آپ کر رہے ہیں۔ یہاں تو موڈیریٹر مہربانی کریں ان کا مائک میوٹ کریں اتنی دیر جتنی دیر میں گفتگو کرتا ہوں، میں بیچ میں بولا تو ہوں نہیں۔ اچھا سنیں، آپ کہہ رہے ہیں جی پہلی آپ نے غلطی یہاں پہ یہ کی کہ سورہ فاتحہ کے اندر تم لوگ انعام مانگتے ہو، یہ غلط ہے۔ حالانکہ انعام تو نہیں مانگتے ہم، تو وہ سیدھا راستے کی دعا اللہ پاک سے کرتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر تیرا انعام ہو گیا ہے۔ انعمتا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور ثلاثی مزید فی از باب افعال، اکرم یکرم، انعم ینعم انعامن، تو یہ انعم انعم انعمو انعمت انعمتا انعمنا انعمتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر اور از باب افعال، یہ پاسٹ کی بات ہے کہ جن پر تو نے انعام کر دیا ہوا ہے ماضی کے اندر، پاسٹ کے اندر، گزرے ہوئے زمانے کے اندر، اللہ اس کے راستے کے اوپر ہمیں چلا۔ پھر آپ نے سورہ النساء کی آیت 69 مسلمانوں کی اور 70 نمبر آیت قادیانیوں کی وہ پیش کی ہے، اور وہاں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ آپ نے دوسری غلطی کی کہ یوتی اللہ کا جو ترجمہ آپ نے کیا یہاں وہ فعل مضارع ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کی اطاعت کی، یعنی یہ ماضی کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں، یعنی مضارع کے صیغے کا ترجمہ آپ ماضی میں کر رہے ہیں۔ آگے جا کے جہاں پر ماضی کا صیغہ ہے انعم انعم اللہ، تو وہاں پہ آپ جناب وہ فیوچر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ فیوچر کی ہے، یہ پاسٹ نہیں ہے۔ جس بات کے اوپر شاہ صاحب یہ ڈاکٹر صاحب ہنسے تھے
मतलब बिल्कुल तहो बाले ही कर दिया आपने। मुजारे को माजी बना दिया, माजी को मुजारे बना दिया, पास्ट को फ्यूचर बना रहे हैं, फ्यूचर को पास्ट बना रहे हैं। हाँ जी, और जो मैंने तर्जुमा आपको पढ़ के सुनाया था ये आपके तफसीर सगीर 2 नंबर खलीफा साहब का तर्जुमा मैंने पढ़ के सुनाया है, ठीक है जी। तो वो उन्होंने तर्जुमा कुछ और किया जो मैंने पढ़ के सुनाया था, जिसके ऊपर आप इतराज कर रहे थे कि नहीं जी ये तूने तर्जुमा किया है तो ये गलत है। तो ये बातें थी जो करने वाली थी, तो आप जो है ना अपने वक्त के ऊपर बोले और हमें भी पूरा पूरा मौका दें। मैंने बात कंप्लीट कर ली, अब आप बात कर सकते हैं। जी जफर साहब अनम्यूट करें। नहीं कर। जी जफर साहब अनम्यूट कर ले, माइक अनम्यूट। आप कहते हैं क्या साहब? जो मैंने किया है वो नहीं हो रहा। जफर साहब तो अनम्यूट करना आंदा कि नहीं माइक अपना? तो ये जफर साहब कादियानी साहब जब तक इनको वो बटन मिल जाता है अनम्यूट करने का, तो उस वक्त से पहले तक मैं बात करता रहता हूँ। चलो वो दौड़ गए। नहीं मैंने उतारा मुफ्ती साहब, मैंने उतारा। अच्छा क्योंकि मेरी अब बात ये है कि देखें ये आयत है और ये इजराए नबूवत के तौर पर कादियानी पेश करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ अरबी की चंद तफासीर के नाम बताता हूँ। मैं आपकी तफासीर नहीं, मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दें कि आप रोज़ाना नमाज में 20 दफ़ा ये दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। चलो वो पहले लोगों के ही सही, ये मांगते हैं कि नहीं दुआ आप? हाँ या ना में जवाब दें। जवाब दें जनाब, आप बात कर लें। हाँ ना का मौका जब देंगे ना फिर हम पूरी बात करेंगे। नहीं, आप इसका जवाब हाँ या ना में दें पहले। नहीं वो नहीं, हम इतने नहीं आपके मुलाजम नहीं लगे कि आप जो इसमें मुलाजम की क्या बात है? आप सूरत फातिहा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हाँ जी, वो आप बात कर लें, बाद में हम बात कर लेंगे ना, कोई मसला नहीं। मैंने अब आपके हुक्म को मानना हमारे ऊपर कोई जरूरत तो नहीं कि आपने कह दिया उठ जाओ तो हम उठ जाए, आपने बैठ जाओ तो हम बैठ जाए। मैंने एक बात आपसे पूछी है। जी जी, आप बात कर लें, जब मौका देंगे हम फिर कर लेंगे। मैं अभी माइक म्यूट कर रहा हूँ, आप जितनी बात करनी है कर लें। देखें, मैंने जितनी बात चलती ही आगे ऐसे है कि आपसे मैंने एक सवाल पूछा है, आप उसका जवाब दे दें हाँ या ना, फिर मैं आगे आपकी बात अपनी बात करता हूँ। बाबा जफर साहब, मुनाजरे में इस तरह नहीं होता कि हाँ ना करवाएं, दूसरे से पहेलियां बुझाएं। आप अपना मुद्दा आगे रख दें, मैंने अगला बंदा उसका आप जवाब दे देगा। हैं या नहीं मांगते कि हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया? मांगते हैं कि नहीं मांगते? भाई आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि मांगते हैं या नहीं मांगते? मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप अपना मुद्दा उनके आगे रख दें। अगर आप हाँ कहे तो मैं फिर बताऊंगा कि इनामात जो पहले लोगों पर थे क्या इनामात थे। मैं आप फिर बात पूरी कर लें ना, अपनी बात पूरी कर लें। आप रोज़ाना 20 दफ़ा नमाज में ये खुदा से दुआ, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। और वो अल्लाह ताला आगे बयान करता है कि कौन लोग हैं वो जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। वो नबी हैं, सिद्दीक हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। अगर तो आप कहें इसमें से एक का इनकार कर दें, नबूवत का, तो फिर आप में से ना नबी शुहदा, ना सालिहीन, ना सिद्दीक, आप में कोई भी नहीं बचता, ना आप कहीं के भी नहीं रहते आप। और वाकई इस ज़माने में ये जो कौम पाकिस्तान में मुसलमान बस रही है वो वाकई वहाँ पहुँच चुकी हुई है कि वो किसी काम के नहीं हैं। ना उनमें सिद्दीक हैं, अव्वल दर्जे के झूठी है सारी कौम। ना शहीद वो शहीद को शहीद मानते ही नहीं हैं। फिर सालिहीन नेक बंदा है ही कोई नहीं वहाँ।
اس لیے آپ نے نبوت کا انکار کر کے باقی سب کا بھی انکار کر کے اور وہاں پہنچ گئے ہیں آپ. انعام اب آپ اس کا جواب دیں. کو انعام مل جائیں گے، نبوت کے انعام مل جائیں گے اور یہ چیزیں مل جائیں گی نبوت کی. میں نبوت کی بات پہلے نہیں کی، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا نہیں ہم دعا مانگتے ہیں کہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جو نبی تھے، جو صدیق تھے، جو شہید تھے، جو صالح تھے. اگر آپ کہتے ہیں کہ مانگتے ہیں تو اس دعا سے جو ہے مطلب آپ کو انعام مل جائے. ازکین کیا کر رہے ہیں یار؟ آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں نبی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو پھر باقی کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا. اور آپ وہاں پہنچ چکے ہیں، سب کچھ چھوڑ چکے ہیں، نہ شہادت، نہ صالحیت، نہ صدیقیت، کچھ بھی باقی واقعی نہیں رہا آپ نے. ظفر صاحب آپ کیا آپ وہ جو مسلمان آپ کے بقول آپ جو کہ ربے میں رہ رہے ہیں، مفتی صاحب کو بات کرنے دیں، سب خاموش ہو جائیں، صرف مفتی صاحب بات کریں گے. جی جی ظفر صاحب آپ جب بات کمپلیٹ کر لیں تو آپ کہہ دیا کریں، منہ سے کہا کریں جی اب میں نے بات کمپلیٹ کر لی ہے. جی میں نے یہ بات کمپلیٹ کر لی ہے. چلیں اب مائک میوٹ کر لیں. چلیں آپ بات کریں، میں نہیں بولوں گا. مائک میوٹ کر لیں آپ، کیونکہ وہ مجبور ہے نا ہوں ہاں کرنے کے اوپر، تو وہ اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مائک میوٹ کر لیں، کیونکہ آپ نے اپنی عادت سے باز تو آنا نہیں ہے. اچھا سنیں، اب کوئی ایک بھی آپ نے کوئی پتے کی بات کی نہیں کہ جو آپ کا دعویٰ میں نے آپ کا پوچھا ہے دعویٰ کیا ہے، کس کے اوپر آپ نے یہ دلیل پیش کی، آیت کیوں پیش کی، یہ وہ آپ نے بتایا ہی کچھ نہیں. اور پتہ نہیں کون کون سی، میں تو آپ کی باتوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بات کون سی کر رہے ہو. اور بھائی کہنا کیا چاہتے ہو میاں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ لو جی وہ تمہارے اندر نہ کچھ صدیق ہے تو شہید ہے تو نبی کا انکار کیا، تو اس آیت میں تو وہ ذکر ہی کوئی نہیں ہے. جو باتیں آپ مجھے کہانیاں سنا رہے ہیں، وہ یہ آیت کس لیے پیش کی میاں آپ نے؟ میاں ظفر صاحب وہ بتائیں تو صحیح نا، کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ پہلے آپ نے ترجمہ غلط کیا. ہاں جی، اصل میں رولا یہ ہے کہ آپ لوگ مکھی پہ، مربی کی مکھی پہ مکھی مارنا آپ نے سیکھا ہوا ہے بس، کہ مربیوں نے آپ کو یہ آیت بتائی تھی تو آپ نے وہ مربی کی بات بھی پوری طریقے سے نہیں سنی، تو نہ ہی سمجھی کہ وہ کس لیے اس نے یہ آیت پیش کی تھی. آپ نے وہاں پر سن کے آ کے ہمیں یہاں پہ وہ آیت تو بتا دی ہے، تو ترجمہ بس جو آپ کی سمجھ شریف میں آیا ہے وہ آپ نے کر کے، اور نتیجہ بھی اپنے ہی بیچ میں سے کوئی اخذ کر کے چلو. بھائی ثابت کیا کرنا چاہتے، کوئی بتائیں تو صحیح نا. یہاں سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، بتائیں نا. آپ کی بات ختم ہو گئی؟ ویسے اصولی طور پہ تو نہیں ہوئی تھی. میری عادت ہے کہ جب میں اپنی بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں تو میں اگلے کو کہتا ہوں کہ بھائی اب آپ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ مجبور ہیں نا اپنی کرتوتوں کے اوپر، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. چلیں اب آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ اپنی باری کے اوپر کم از کم ہمیں یہ بتائیے گا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، اس آیت سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں میاں آپ؟ میں ثابت یہ کرنا وہ بتا دیجیے گا. میں نے ڈائری اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ میں پوائنٹ نوٹ کر لوں گا. ٹھیک ہے جی، چلیں اب آپ بات کر لیں. اچھا، پہلی بات تو میں نے سورۃ فاتح کی آپ سے بیان کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے روزانہ نماز میں 20 دفعہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اور پھر انعام کا میں نے آپ کے حوالہ قرآن مجید سے دے دیا. دوسری بات میں آپ سے ایک یہ بھی پوچھتا ہوں کہ آپ درود شریف بھی پڑھتے ہیں روزانہ نماز میں؟ درود شریف میں پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، کہ جو نعمتیں اور جو اطاعت جو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت پہ کی تھی مہربانیاں، وہ محمد اور اس کی آل پہ بھی یا اس کی امت پہ بھی کہا. اور حضرت ابراہیم کی امت پہ کیا مہربانی ہوئی تھی؟ آپ اس کا جواب بھی دے دیں سامنے. میری بات ختم ہوئی. اچھا ٹھیک ہو گیا. وہی بات وہی ہے کہ سوال گندم جواب چنا. یہ دانیال صاحب کا مائک اوپن ہے، ذرا مائک ان کا میوٹ. 10 بجے 10:20 پہ کھول دینا.
अभी 4 मिनट 5 10:20 पे क्या I'm putting it on. Ilisis na. मैं की थोड़ी लासन सने दबले. मैं लाया मैं खोले वैसे. शायद इसको म्यूट करो. लाया बंद करके. उतने में से. दानियाल माइक म्यूट कर लो. अच्छा जी. तो गुजारे ये है कि बात देखे अभी तक कुछ भी, अब वो दरूद पाक की तरफ चले गए हैं और पहली तो गई बाढ़ में बात, तो अब अगली बात शुरू करते हैं. बाढ़ में नहीं अब दंदियां शुरू हो गई हैं. चलो सही. तो गुजारे ये है कि कोई एक मौजू बताएं किस पर भाई कहना क्या चाहते हैं आप, क्या साबित करना चाहते हैं. ये आयत आपने पेश की, उसके ऊपर आपने तर्जुमा गलत किया. चलो आपने पढ़ी भी सही नहीं थी, ग्रामेटिकली भी उसका तर्जुमा गलत किया, वो एक अलग चीज है. और मैं तो सिर्फ इतना आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आप कहना क्या चाहते, समझाना क्या चाह रहे हैं, क्या नतीजा अखज़ करना चाह रहे हैं. अब उसको आपने छोड़ करके तो अब दुरूद पाक की तरफ आ गए हैं. भाई ये कौन सा तरीका है. रही बात सूरह फातिहा के अंदर 20 दफा हम कहते हैं, तो वो तो भाई हम अल्लाह पाक से ये कहते हैं कि अल्लाह पाक हमें उन लोगों के रास्ते के ऊपर चला दे जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ है. और उन इनाम याफ्ता वो कौन से हैं जिनके रास्ते के ऊपर चलने का अल्लाह ने हमें कहा है. वो ये लोग हैं इनाम याफ्ता, नबी हैं, सिद्दीक हैं, शोहदा हैं, सालेहीन हैं. हाँ जी. तो इससे साबित क्या हुआ. और दूसरी बात, ये जो आयत है ये इसलिए नहीं है. जो आपने कही नहीं है, ना ही साबित की है. तो आप दोबारा मैं आपको टाइम देता हूं, आप इस सूरह निसा की इस आयत कादियानियों की 70 नंबर और मुसलमानों की जो है 69 है, तो इस आयत के ऊपर ही रह कर आप बात करें, क्या इससे साबित क्या करना चाहते हैं. तो इसके ऊपर फिर बात करते हैं. तरीकाकार होता है एक बात का, आप अपना जनाब एक पेश कर दे दावा कि हमारा ये दावा है कादियानियों का और उस दावे की दलील ये है. ठीक है. तो उसके बाद फिर बात करते हैं. ठीक है. ये एक तरीकाकार होता है, थ्रू प्रॉपर चैनल ये बात होती है. ये तो नहीं अब टकवी बातें करनी शुरू कर दे, कभी और कभी और कभी और कभी और. तो यहाँ भागा दौड़ी तो नहीं लगी हुई मेरे भाई. अब सुनने देखने वाले इतने लोग हैं, यूट्यूब के ऊपर जाएगी ये वीडियो, कौम को कम से कम कोई चीज सुनने देखने को तो मिले कि वो यही सुनने वाले कहें यार ये गप्पा ही सन दोवें तरफा. मुफ्ती साहब ने गप्पा मार के टुर गए, तो मुरब्बी साहब भी, जफर साहब भी गप्पे मार के चले गए, तो हमारा टाइम ही जाया हुआ है. तो कम से कम आप एक दावा पेश करते हैं जी कादियानियों का ये दावा है, हमारी जमात अहमदिया का ये दावा है, उस दावे की ये दलील है, ये आयत हम ये साबित करना चाहते हैं. तो उस तरीके से अगर हमें माननी हुई तो हम मान लेंगे, ना माननी हुई तो हम कोई इतराज वारद कर देंगे. ये तरीकाकार होता है ना गुफ्तगू का, मुकालमे का ये अंदाज है. ठीक है, चले अब आप बोल सकती हैं. जी, मैंने जो बात की थी वो ये है कि कुरान मजीद की जो आयत सूरत निसा की 70 है, उसमें ये कहा गया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन युतिइल्लाह वर रसूला, जिसने अल्लाह और इस रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की. इसका मतलब है कि अताअत करने जो रसूल के वसल्लम है उनके बाद ही अताअत करेंगे ना, या उनके वक्त में अताअत करेंगे. जिन लोगों ने उनकी और अल्लाह की और अल्लाह के इस रसूल की अताअत की, वो लोग हैं उलाइक मिनन नबीन, कि जिन्हें अल्लाह ताला ने इनाम दिया. इनाम क्या दिया?
मिनन नबीयीना, यानी कि वो नबियों में से होंगे, वो सिद्दीक में से होंगे, वो शुहदा में से होंगे, वो सालिहीन में से होंगे। इसका हम ये मतलब लेते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबूवत के बंद होने का जिक्र कहीं नहीं किया, लेकिन जब चाहे लाए। हम ये नहीं कहते कि और भी आएंगे या कोई और भी आएंगे। फ़िलहाल तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह मौत का इंतज़ार है जो नबी होंगे। उसके बाद अल्लाह जब चाहे जो भी अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा, अल्लाह ताला उसको या उन लोगों को उन इनामात से नवाजेगा जिनमें सबसे पहले नबूवत बयान की है। अगर आप ये इनकार कर देते हैं, नबूवत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता आपके मुताबिक, तो फिर बाकी भी आप फारग ही हैं ना। मैंने नबी सिद्दीकीन शुहदा व सालिहीन से भी फारग ही हैं फिर आप। और आपने ये साबित कर दिया है इस दौर के मुसलमानों ने कि वाकई वो सिद्दीकियत से भी फारग हैं, वो शहादत से भी फारग हैं और सालिहियत से भी फारग हैं। आप अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि नबी आते रहेंगे। अल्लाह ताला ने कहा है कि उन लोगों के में आप शामिल हो जाएंगे जिनमें से नबी भी आए हैं, सिद्दीक भी हैं, शुहदा भी हैं, सालिहीन भी हैं। लेकिन कौन आएंगे, कब आएंगे, अभी हमें सवाए मसीह मौद या ईसा अलैहिस्सलाम के आने के अलावा कुछ पता नहीं। जब अल्लाह ताला चाहेगा या ज़रूरत होगी, अल्लाह ताला नबी लाएगा। इस आयत में ये बताया गया है। जो आपने कहा जी मैं सूरत फातिहा से दरूद पे चला गया, तो दरूद में और सूरत फातिहा में एक ही बात बयान हुई है। सूरत फातिहा में इनाम की बात हुई है, सूरत दरूद शरीफ में ये बात बयान हुई है कि उन अनायात हम पर नाज़िल फरमा मोहम्मद और उसकी उम्मत पर जो इब्राहीम और उसकी उम्मत पर की गई थी। और हज़रत इब्राहीम की उम्मत पर क्या थी? नबूवत ही थी। नबूवत नबूवत नबूवत। इसलिए मैंने दरूद शरीफ का हवाला आपको दिया है। अब आप ये बताएं कि क्या आप सिद्दीकियत, शहादत और साहलियत से भी इनकारी हैं कि आप उसको तो मानते हैं लेकिन सिर्फ एक को रद्द कर रहे हैं? अब ये बताएं, इसका जवाब दें। मेरी बात खत्म। जफर साहब, बस जहालत का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। जहालत ही जहालत है। जमात अहमदिया के अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी से लेकर के आज तक के जितने भी कादियानी मुरब्बी हैं, बशमूल तुम लोगों के खलीफे, जहालत ही जहालत है। जहालत का दुनिया के अंदर अभी तक कोई कैप्सूल नहीं इजाद हुआ कि जो आप लोगों को खिलाया जाए तो आपको जनाब शिफा मिल जाए। अब ये आयत ये असल में सौ साल के बाद उठ करके सिर्फ मिर्जा कादियानी एक ऐसा गुजरा है जिसको इस आयत का तर्जुमा पता चला, मफहूम समझ आया है। बकाया सारे सोए हुए थे, सबको किसी को पता ही कोई नहीं, खबर ही कोई नहीं, सब जाहिल थे हैं। सिर्फ एक मिर्जा कादियानी। अब ये क़यामत का जिक्र हो रहा है कि भाई जो दुनिया के अंदर अल्लाह रसूल की इताअत करता है तो क्या होगा, वो जन्नत के अंदर इन इनाम याफ्ता लोगों के साथ रहेगा। वो 4 बंदों की अल्लाह ने लिस्ट दी है कि ये है इनाम याफ्ता, इनके साथ जन्नत के अंदर रहेगा। अब इस जुमले को आप जरा गौर से देख लें। ये शर्त और जज़ा जुमला शर्त है। ये यहां से मन युती इल्लाह व रसूला, ये जुमला शर्तिया है, शर्त लगाई गई है। और फा से लेकर के व उलाइका से लेकर के रफीका तक ये जज़ा है, ये जज़ाया जुमला है। हाँ जी, तो मतलब ये है कि वो एक शर्त थी कि अल्लाह की कि अगर जो लोग अल्लाह और रसूल की इताअत करते हैं ना दुनिया के अंदर, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक सबके लिए है कि अल्लाह और रसूल की जिन्होंने इताअत की है तो वो किसके साथ होंगे? वो जनाब होंगे शुहदा के साथ होंगे, वो नबियों के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे, सालेहीन के साथ होंगे, जिसने भी अल्लाह रसूल की इताअत की है।
تو بات کہاں کی اور آپ نے بیچ میں وہ نبوت بیچ میں سے نکال دی ہے. کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کی. اب بندہ بات آپ سے کرے تو کرے کیا کرے, آپ کو پتہ ہی کک نہیں ہے. پہلے آپ نے وہ مضارع کو ماضی بنا دیا, ماضی کو مضارع بنا دیا, من گڑت ترجمے, آپ کی اپنی تشریحات, اپنی گرامر آپ لوگوں نے بنائی ہے. دنیا کی کسی گرامر میں وہ قاعدہ کلیہ لکھا ہی نہیں ہے, جو آپ لوگوں نے اپنا ہی بنایا ہوا ہے. بندہ کیا بات کرے, کسی بتائے نا کوئی ایک دنیا کا کوئی عالم فاضل قادیانی کوئی ہے تو بتائے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کو بڑی عربی کے اوپر مہارت ہے اور یہ عالم فاضل ہے اور ہمارے اندر اس کو بڑا جناب دلائل اور اس کے پاس بڑے دلائل اور سچائی کا نور ہے اور نشان ہے, جو کہ مرزا قادیانی نے کہا تھا نا روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409 کے اوپر کہ میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. آپ کو دیکھ کے یا دیگر قادیانی مربیوں کو یا آپ کے خلیفے کو دیکھ کے, جس کو اوپر سے دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. کون سے دلائل اور نشان اور سچائی کا نور ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ہمیں بھی تو بتائیں نا, آج تک ہمیں تو نہیں آپ لوگوں نے دکھایا. گپوں کا نام آپ لوگوں نے وہ دلائل اور نشان اور سچائی کا نور رکھا ہوا ہے. سوال گندم جواب چنا, بات کوئی اور ہے, لے گئے اٹھا کے کہیں اور خود سچے بن کے بیٹھ گئے اور بقایا سب جاہل تھے. 1200-1300 سال مرزے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. 1200-1300 سال کے جو علماء تھے, فقہا تھے, اتنے بڑے بڑے اسکالر تھے, وہ سارے جاہل تھے, ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی. وہ صرف سمجھ آئی ہے مرزا قادیانی کو یا ان مربیوں کو سمجھ آئی ہے. جی اب آپ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ. آپ نے یہ کہا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کا مطلب ہے کہ قیامت کے بعد جو لوگ اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے وہ نبیوں, صدیقوں, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے اگلے جہان میں. اب آپ یہ بتائیں کہ اس دنیا کے لیے بھی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے صدیقیت, شہادت اور صالحیت بند ہے نا, اور آپ نے یہ قبول کر لیا کہ آخرت میں تو ان لوگوں کے ساتھ تو ہوں گے, لیکن آپ اگر اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے تو یہ آپ صدیقیت, شہادت اور صالحیت سے بھی فارغ ہیں. اور آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ لوگ واقعی فارغ ہیں, کیونکہ آپ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارا قرآن مجید اور ہے اور آپ کا قرآن مجید اور ہے. اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا؟ میرے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہیں پاکستان میں جو قرآن مجید کی طباعت کرتے ہیں اور اس کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں آپ کے علماء, نام نہاد علماء حضرات. ان کا سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ ہمارا چھپا ہوا قرآن کریم بالکل سیم ہے اور ہم اس کو چھاپنے کی اجازت دیتے ہیں. لیکن آپ لوگ سارے زمانے کو گمراہ کرتے ہوئے جھوٹ بول, قرآن مجید اور ہے, ہمارا اور ہے. بہرحال میں نے جس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم انعام مانگتے ہیں. انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء صالحین. آپ نے کہا وہ اگلے جہان میں ہوں گے, تو اس کا مطلب آپ نے اس دنیا میں جو مرضی کرتے رہیں اللہ اور رسول کی اطاعت, آپ نہ تو شہادت کے قابل رہے ہیں, نہ شہادت ملے گی, نہ صالحیت اور نہ ہی صدیقیت. تو ٹھیک ہے, آپ فارغ ہیں, شکر الحمدللہ. ہم فارغ نہیں ہیں. چلیں اب آپ بات کریں. چلو جی, تو بات کیا کی؟ ابھی تو موضوع ہی نہیں ابھی کوئی بن پایا, نہ کوئی آپ کا موضوع, نہ کوئی دلیل, بات میری اب سنے. اب ایسا نہیں ہے, غلط بات ہے, مجھے بات کرنے دیں اپنے موضوع وقت پر. آپ جتنی مرضی بات کریے گا, غلط بات ہے, طریقہ ہی غلط ہے, غلط بات آپ کر رہے ہیں. ظفر صاحب آپ غلط کر رہے ہیں, مجھے بات کرنے دیں مہربانی. مائک میوٹ کر لیں آپ.
आदत से मजबूर हैं आप लोग ना। ये ना यही काम था मिर्ज़ा कादियानी का, यही आपके खलीफों का काम, यही मुरब्बियों का आगे काम है कि अगले बंदे की सुनते ही नहीं है, बीच में खप डाल देते हैं। हाँ जी, माइक म्यूट करें ना आप, ऐसे ही खप डालेंगे तो खप हमें भी डालनी आती है, ऐसे ना करें। अच्छा, आप कह रहे हैं जी आपने कहा है, मैंने कब कहा है जी? लो जी, आपने सिद्दीकियत भी बंद कर दी, सालियत भी आपने कहा है। क्यों झूठ बोलते हैं? रिकॉर्डिंग पे चल रही है वीडियो, सारी दुनिया सुन रही है, क्यों झूठ बोल रहे? झूठ पे झूठ। हम कब कहते हैं सालियत और ये बंद है? हाँ, नबूवत का सिलसिला, और ये आयत तो इस चीज के ऊपर है ही नहीं। या तो हो ना ये आयत का जो इसका शान नजूल है, या इसका जो मफहूम है, या किसी एक मुफस्सिर ने बयान किया हो, किसी ने भी नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये इस मकसद के लिए है ही नहीं ये आयत। ये आयत का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो अल्लाह रसूल की इताअत करता है वो क़यामत के दिन जन्नत में इन लोगों के साथ होगा। 4 लोगों का लिस्ट बताइए, बस ये खत्म हो जाता है। हाँ, ज़िमनी तौर पे आप सूरह फातिहा के अंदर जिन लोगों के रास्ते के ऊपर चलने का आप दुआ करते हैं अल्लाह से कि इनाम याफ्ता के रास्ते के ऊपर मुझे चला दे, तो उसके तौर पे आप इस आयत को भी ले सकते हैं कि वो इनाम याफ्ता असल में ये है, अंबिया हैं, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ये लोग हैं। ज़िमनी तौर पे ये भी ले सकते हैं। तो ये जिस मकसद के लिए आपने ये आयत पेश की है ना, और मेरा वीर, वो चीजें यहाँ पे साबित हो ही नहीं रही, है ही नहीं कतन। मैं कह रहा हूं कि देखें, सिर्फ ये कुरान मिर्ज़ा कादियानी को समझ आया है, या आपके खलीफों को समझ आया है, या मुरब्बियों को समझ आया है? उससे पहले किसी को कुरान समझ ही नहीं आया था। जो तशरीह मफहूम, तर्जुमा मफहूम आप ले रहे हैं, या जिसको आप माजी को आपने मुजारे बना दिया, मुजारे को माजी बना दिया, वो उनको नहीं पता था, साहब का किसी को नहीं समझ आई। बताइए ना, इन चीजों का जवाब भी तो देना। आपने किसी चीज का जवाब तो दिया कोई नहीं। दुनिया की कोई एक तफसीर ले यार, इतनी तफसीरें, इतने तर्जुमे आ चुके हैं, कोई एक बताएं कि मिर्ज़ा कादियानी से पहले किसी का ये तर्जुमा मफहूम हो, या किसी ने कोई तशरीह के तौर पर ही कहा हो कि नहीं, इससे मुराद ये है कि जो अल्लाह रसूल की इताअत करता है तो उसको नबी बना दिया जाता है। ये नबूवत कसबी चीज है। जबकि आपने मिर्ज़ा कादियानी की किताबें पढ़ी होती तो आपको कम से कम पता होता। आपको पता ही कक नहीं है मेरा वीर। मिर्ज़ा कादियानी खुद कहता है ये कोई कसबी चीज नहीं है, नबूवत कोई कसबी चीज नहीं है। उठा के देखिए खजाइन जिल्द 7 सफ़ा 301। मिर्ज़ा कादियानी कहता है इसमें शक नहीं कि मुहद्दिसियत महज वहबी चीज है, कसब से हासिल नहीं हो सकती, जैसा कि नबूवत कसब से हासिल नहीं हो सकती। और मिर्ज़ा कादियानी खुद कहता है यार कि नबूवत कोई कसबी चीज नहीं है। हाँ जी, तो अगर तो कोई अल्लाह रसूल की इताअत करके ये कसब है ना भाई, इताअत करना कसब है, तो कसब करके इसका मतलब है नबी बन सकता है। हालांकि मिर्ज़ा खुद कहता है कि नहीं, कोई ये कसबी चीज है ही नहीं नबूवत। बताएं क्या जवाब देंगे? कम से कम अपने मिर्ज़े की ही बात मान लें, मौलवियों की अगर आपने बात नहीं माननी तो। चले अब आप बात करें। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਬੋਲ ਪਵੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਜੂਲੀਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਭਾਲੇ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਲੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। नहीं हो ये ना, ताकत का इजहार करवा रहे रजूलियत करवा रहे। मुफ्ती ज़ाहिद साहब कुछ कहना चाहते हैं, बोलो जी मुफ्ती साहब।
ਭਾਈ ਯਾਰ ਇਹ ਹੈਲੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਟੋਇਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਲੈਣ ਗਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ 1857 ਸੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਹਜੇ नहीं कोई भी अच्छा सॉरी माजरत के साथ मैंने उनको नीचे उतारा है क्योंकि उनको ये नहीं पता कि जब म्यूट होता है तो अनम्यूट किस तरह करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखें जी जफर साहब फिर आ गए जी मैंने फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि आपने कहा कि जिसने अल्लाह और रसूल की यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की उनको अल्लाह ताला ने इनामात दिए इनामात क्या हैं मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन और आपने ये कहा कि ये क़यामत के बाद जब अल्लाह और रसूल की अताअत करेंगे तो क़यामत के बाद वो अताअत करने वाले उन लोगों में बैठेंगे या उन लोगों में रहेंगे तो आपने ये मान लिया ना कि इस दुनिया में इसका कोई अजर नहीं है इस दुनिया में ना आप नबूवत का आना मानते हैं ना सिद्दीकियत का ना शहादत का ना सालेहियत का ये क़यामत के बाद जब आप होंगे तो फिर आप नबियों सिद्दीकों और शहीदों और सालेहीन के साथ होंगे इस दुनिया में आपको अताअत का कुछ सिला नहीं मिलेगा इसका जवाब दे दें मुझे ज़रा अच्छा गुजारिश ये है कि मियाँ मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि आपका दावा क्या है मियाँ किस कौन से दावे पर क्या दलील दी चलो दलील तो ये आयत आ गई ना सामने वो दावा तो समझ आया आपका दावा क्या है किस दावे पर आपने ये दलील दी है सुने फिर बताऊं मैं जब मौका दूंगा ना अब मुझे मैंने कुछ बातें लिखी हैं आपकी मुझे उनके जवाब तो देने दें समझ आ रहा है मैं की पूछूंगा बीच में बोल पड़ते हैं आप जब आपको कहा जाता है उस वक्त बोलते नहीं हैं आप हद हो गई है बंदे के लिए एक दफा ही काफी होता है कि बार बार आपको मतलब बताया जाए अच्छा तो कम अज कम अपना दावा बताइए जी जमात अहमदिया का ये दावा है उसके ऊपर हमने ये दलील पेश की है तो बात करते हैं और आप मुझे इजाजत देंगे थोड़ा सा प्लीज एक मिनट शायद भाई जरा बात कर और दूसरी बात मैं ये अर्ज कर रहा हूं देखिए ये आयत तो जनाब जरूरी तो नहीं कि ये सिर्फ जनाब वो क़यामत का जिक्र है और ये जो आप कह रहे थे निकलती नहीं मुंह चुप हाँ जी की हो गया हूँ फिर कुछ हो गया जे मैनू नहीं कुछ हो गया तानू हो गया गल नहीं निकलती पी मुंह चों ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ गलत गाल है ना जी जफर साहब जब आपको एक असूल बनाया गया कि माइक म्यूट कर लें भाई जब आपको कहा जाता है बोले उस टाइम आपको माइक म्यूट ओपन करना ही नहीं आता वो आपको शायद भाई उतारते हैं फिर आप वापस आते हैं फिर आगे के बोलते हैं आप दिमाग घुमा देते हैं आप लोग हद हो गई है अच्छा मुफ्ती साहब एक सेकंड रुकिएगा यहाँ पे प्लीज जफर साहब बात पता क्या है जब मैं खाना खा रहा था और जब मैं चीज़ समझा हूँ डॉक्टर साहब भी है यहाँ पे 3 माशाल्लाह आलम दीन बैठे हुए हैं ठीक है बात घुमा घुमा के सिर्फ और सिर्फ राउंड अबाउट राउंड जा रही है जब आपको समझाया गया कि ये आयत इस मौजू के ऊपर नहीं उतरी इसका कोई मौजू और है और आप घुमा घुमा के यार मेरी ब्रॉड पे इस तरह नहीं होता ठीक है आप पहले बंदे हैं जिनको मैंने इजाज़त दी है कि आप कुरान और हदीस से अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ लें आपको डॉक्टर साहब ने एक सवाल पूछा था ठीक है वो इतनी राउंड बातें हो रही हैं इसका कोई सलूशन नहीं है ठीक है जी मुफ्ती साहब नहीं उनको बात करने दें कोई नहीं बात करने के लिए ही होती है लेकिन किसी असूल के तहत करें ना ही उनका कोई दावा समझ है भाई ये आयत तो पेश कर दी चलो ठीक हो गया वो अलग बात है इन्होंने आयत पढ़ी भी सही नहीं तर्जुमा भी गलत किया वो सारी दुनिया ने सुन ली है
ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں بھائی، کہنا کیا چاہتے ہو میاں ظفر؟ چلے بولیں ظفر صاحب، دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں۔ یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت میں جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے نا، وہاں نبوت کے ختم ہونے کا یا پورے قرآن مجید میں نبوت کے ختم کرنے کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا وہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوگا۔ اور انعام یافتہ لوگ کون بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین۔ آپ نے اب میرا دعویٰ سب آپ کو پتہ چل گیا نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبوت کی بندش کا قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ نبوت کا جاری رہنے کا ذکر اس رنگ میں موجود ہے کہ جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو قیامت کے بعد کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبوت تو چلو آپ نے کہا ختم، آپ کی بات مان لی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ صدیقیت، شہادت اور صالحیت بھی ختم، وہ بھی اس دنیا میں کسی کو نہیں ملے گی، وہ بھی آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، بے شک وہ اللہ رسول کی جیسی مرضی اطاعت کرتے رہیں۔ تو آپ اس کا جواب دے دیں کہ کیا میں نے یہ بات غلط کہی ہے؟ میری بات ختم ہوئی، آپ بات کریں۔ جی آپ غلط ہی کر رہے ہیں، صحیح کون سی کی ہے آپ نے؟ جو جی یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبوت ختم کرنے کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں، یہ دعویٰ ہے آپ نے؟ جی بالکل، یہ دعویٰ ہے؟ جی بالکل۔ یہ تو انکار ہے۔ کس چیز کا؟ بھائی انکار کر رہے ہیں نا، یہ تو دعویٰ تو نہیں ہے۔ دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا یہ ماننا ہے، یہ تو انکار ہے۔ نہیں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ قرآن مجید میں نبوت کے ختم کرنے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ہاں تو یہ تو انکار ہے نا۔ کس چیز کا انکار؟ انکار کو دعویٰ تو نہیں کہتے۔ دعویٰ آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کا انکار ہے؟ یہ کسی چیز کے اس بات کو کیا ہے؟ انکار ہی کر رہے نا آپ کہ نبوت ختم کرنے کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، یہ تو آپ انکار کر رہے ہیں نا۔ میں انکار نہیں کر رہا، اقرار کر رہا ہوں۔ بھائی کون لے؟ اچھا چلے دوبارہ دوہرائیں ذرا یار۔ میں یہ اقرار کر رہا ہوں کہ کیا اقرار کیا آپ نے؟ کہ قرآن مجید میں نبوت کے ختم ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ذکر نہیں تو یہ انکار ہے کہ اقرار ہے؟ اقرار ہے یہ۔ لو جی سن لو جی، لو جی یہ اقرار ہے، خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ ظفر صاحب تسی ذرا ہن تھلے پو، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ میری ایک عادت ہے کہ میری آڈینس بھی ساری پہ کہندی ہے کہ ایک گل جڑی ہے نا غلط ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آڈینس پر پھر سب تو مست ہے، مفتی صاحب یا پھر مبشر شاہ صاحب تسی یا پھر ڈاکٹر صاحب پلیز قرآن دے وچوں تسی جڑا نا انہاں نوں تھوڑا جدا چھڑو کہ نبوت۔ بات یہ ہے شاید بھائی ان کو لائیں، ذلیل ہو رہے ہیں، یہی تو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے کہ یہ ہے قادیانیت، ان کو لائیں، یہ غلط بات ہے نا۔ یہاں تو بات یہ شروع ہی نہیں کروانی تھی، اب جب بات کو درمیان میں پہنچ کر کے آپ ان کو نکالیں گے نا تو وہ آپ کے کئی بھائی پھر یہ کہیں گے بھائی کہ آپ لوگ مناظرہ ہار گئے ہیں۔ نہیں مفتی صاحب مناظرہ نعوذ باللہ، ہم لوگ مفتی صاحب وہ پاگل جہاں بندہ ہے، کوئی سمجھ آئی ہوتی گل دی؟ بھائی کوئی بات نہیں، دا چھڑو۔ نو مفتی صاحب یہ قرآن شریف دا یا حدیث دا مذاق اڑان نہیں بیٹھے تھے۔ ایک شخص نو پتہ ہی نہیں ہے چیز دا کہ آیت کیڑی جگہ تے اتری ہے، او دا مفہوم کی، او دا مقصد کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نعوذ باللہ میں اپنے قرآن شریف دی انکار کر کے کہہ رہے ہیں میں اقرار کر رہا ہوں۔ I'm sorry، میں اپنے قرآن شریف کی میری براڈ پہ اس طرح سے نا غلط تاثر نہیں جانا چاہیے لوگوں کو۔ شاہد صاحب ایک بات میں عرض کروں، نہیں ایک بات سن لے، ایک بات شاید۔ السلام علیکم۔ قادیانی جو ہے نا وہ سب قرآن اور حدیث کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس شخص سے بہتر نہیں۔ ایک منٹ آپ سنیں، قادیانیوں میں ان کا خلیفہ بھی اس آدمی سے بہتر نہیں ہے۔
اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں اگر قادیانی سے کسی نے اس موضوع پر، میں تو نہیں کرتا لیکن اگر مفتی صاحب کر رہے ہیں تو آپ انہیں نہ روکیں، کیونکہ قادیانی یہی ہے. آپ قادیانیوں کو جانتے نہیں، ان میں سے کسی قادیانی کا نالج مربی ہو یا خلیفہ ہو اس سے بڑھ کر ہے ہی نہیں ہے. تو انہیں بات کرنے دیں، اس کا جواب دنیا کو سننے دیں. آپ طریقہ کار ہے نا، ان کو بات جب کریں گے نہیں قوم تک پہنچے گا کیسے ان کا عقیدہ اور نظریہ؟ یہ چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے نا کہ یہ دیکھیں چھٹ دے انہوں نے اسی بچے تھلے جاندے کٹے تھلے نے. کیوں جی آڈینس کیا کہتی ہے؟ میں لے لوں کال پہ دوبارہ. بس آڈینس سائن بیکاز میری براڈ کا کوئی کانٹینٹ اور ہے. بات یہ شاید بھائی شاہ صاحب لے لو، شاہ صاحب لے لو، مفتی صاحب نو صحیح طریقے نال ایکسپوز کرن دیو پلیز. کوئی نہ ایکسپوز نہیں ہوں گے اور ہمارا شاہ صاحب کرنے دے مفتی صاحب کو بات. شاہ صاحب لے او بھائی اے دے نو بڑے لتر نہیں ہے، اج بڑے ذلیل ہوئے جے. اور مفتی صاحب سورت کوثر نو پڑھ لوے، او دا ترجمہ صحیح طریقے نال سمجھ لوے، انہوں عقل آنی چاہیے. اقبال صاحب کوئی نہیں، او جڑا وے انہوں اسی جڑا وے گرامٹیکلی پھسا لیا وے تے او جڑا اے جڑے جانسے دیندے نے نا ماضی حال مستقبل دس کے تے پاسٹ فیوچر ماضی حال مستقبل دا پتہ ہی نہیں ہے جی. نماز پڑھو سالے ہو گے تو قیامت پہ آپ سے صلاح ملے گا نا. جڑا جنے بندے نے کرنا ہی نواسی پوتریاں دوتریاں نال زنا ہے، وہ کتے انہوں سالے نال ملایا جائے گا؟ فاستے وہ آپ ہی گیا. کیونکہ میں ایسے ہوں سارے بندے کس سے بھی نہیں کیا کہ انہوں کالتے نہ لو، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں سارے دی متفقہ رائے نال دو لینا ہو تو پیچھے بیٹھی لجنا انہوں لقمے دے رہی، انہوں پتہ ہی نہیں ہو جڑی وہ لقمہ دے دیں دی وہ پیچھو آگو بول دیں ہے. دیکھیں آپ مفتی صاحب کو کوئی آدمی بھی ڈسٹرب نہ کرے، آپ مفتی صاحب کی اور ان کی بات ہونے دیں تاکہ مضمون سمجھ میں لگے لوگوں. ایک سوال مجھے سمجھ آیا، ایک سوال مجھے سمجھ آیا جدوں دے تسی لگے دے، صرف ایک سوال سمجھ آیا جی. ظفر صاحب آؤ جی کال تے. شاہد بھائی سب سے کہہ دیں کہ کوئی نہ بولے، صرف مفتی صاحب اور انہیں بات کرنے دیں تاکہ دنیا کو بھی سمجھ. جی ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی اطاعت کریں گے. مفتی صاحب پروسیجر ہے نا، نبوت ختم کرنے کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں. یہ موضوع ہی لگ گیا ہے، یہ موضوع ہی لگ گیا ہے. یہ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ موضوع شروع کر لیں، یہی موضوع شروع کر لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے مرزے نے خود کہا ہے، وہ دلائل تو میں لے کے آتا ہوں نا پھر. ہاں یہ موضوع ہی لگ گیا ہے. ابھی تک تو آپ کا موضوع ہی نہیں سمجھ آ رہا ہمیں کہ آپ کا موضوع کیا ہے. آپ کا دعویٰ کوئی ہمارے سامنے آیا ہی نہیں ہے. دعویٰ کس دعوے کے اوپر آپ نے یہ دلیل پیش کی ہے؟ وہ لے کے تو آئے نا. کال پائی ہے نا، میں کسی نے چکے پلیز ماں سوائے ظفر صاحب کو. نبوت ختم کرنے کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے. خود مرزا قادیانی نے لکھا ہے سورہ احزاب کی آیت 40 کا ترجمہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 431 کے اوپر، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کا ترجمہ مرزا قادیانی کرتا ہے. کہتا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا. وخاتم النبیین کا ترجمہ مرزا قادیانی کرتا ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا. میں اس ترجمے کو قبول کرتا ہوں، یہ ٹھیک کیا ہے مرزا قادیانی نے، بالکل ترجمہ ٹھیک کی ہے. یہ بالکل پیور ترجمہ کیا ہے، اہل السنہ کا ترجمہ اس نے کی ہے. تم تو کہہ رہے تھے کہ نہیں جی نبوت ختم کرنے کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، خود تمہارا مرزا کہہ رہا ہے. اب یہ موضوع ہی الگ ہے. کرو نا بات، آؤ کرو ادھر ہمارے سامنے آؤ. پھر مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے، اسی آیت سورہ احزاب کی آیت 40 کا وہ عربی کے اندر لکھتا ہے، روحانی خزائن جلد 7 ہے صفحہ 200 کے اوپر حمامات البشرا میں کہتا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سمى نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء ففسرہ نبینا
फी कौलिही ला नबी आबादी बयानुन वादिहुन लित्तालिबीन। मिर्जा कादियानी क्या कहता है? कहता है ये जो आयत है ना, क्या तू जानता नहीं है कि तेरे अल्लाह ने इस आयत के अंदर तेरे नबी का नाम खातमुल अंबिया रखा है बगैर किसी इस्तिस्ना के। और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी हदीस के अंदर इसकी तफसीर बयान कर दी है, ये कह के ला नबी आबादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। वो खुद मिर्जा कह रहा है, ओए हमारी नहीं माननी, मिर्जे की तो मानो। खातम का मतलब आखिरी होता है, आखिरी। ये खुद मिर्जा कह रहा है आखिरी, खातम का मतलब है आखिरी। हाँ, अब देखो रूहानी खजाइन जिल्द 15 सफा 479 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहते हैं, जब वो चिराग बीबी के वो गेट से निकलता है ना, तो वो जो उसकी बहन जन्नत होती है, तो जन्नत के गेट के अंदर मिर्जा कादियानी का सर फंसा होता है। तो मिर्जा कादियानी कहता है मैं खातमुल औलाद हूं। हाँ, मेरे बाद मेरे वालिदैन के घर में कोई लड़की या लड़का नहीं हुआ और मैं उनके लिए खातमुल औलाद था। खातमुल औलाद, आखिरी औलाद। इसका मतलब यह नहीं है कि इजराए औलाद, औलाद का सिलसिला जारी है। मजीद चिराग बीबी ने और भी बच्चों को जन्म दिया। खुद मिर्जा कहता है मैं खातमुल औलाद हूं अपने घर का, मेरे बाद कोई औलाद नहीं हुई। अगर खातम का मतलब इजरा है तो मानना पड़ेगा कि चिराग बीबी के गेट के अंदर से और भी बच्चे और बच्चियां निकले थे। हाँ? अब देखो रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफा 170 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है कुरान शरीफ खातमे कुतुबे समावी है, यानी आसमान से नाजल होने वाली किताबों में से आखिरी किताब कुरान शरीफ है, खातमे कुतुबे समावी। अगर खातम का मतलब इजरा होता तो इससे मुराद लेनी पड़ेगी कि ये आसमानी किताबों का सिलसिला जारी है, क़यामत तक जारी रहेगा। आगे सुनो, रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफा 123 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया जो मूसा की कौम का खातमुल अंबिया था, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के आखिरी जो नबी थे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। क्या अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के खातमुल अंबिया अगर हैं, और खातम का मतलब है इजराए नबूवत, इजरा, तो मानना पड़ेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के जो नबूवत का सिलसिला अभी तक जारी है, मानना पड़ेगा। फिर तुम्हारा मिर्जा खुद कह रहा है कि वो खातमुल अंबिया थे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के। आगे सुनो, रूहानी खजाइन जिल्द 23 सवा 333 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है मिन जुमला उनके एक नाम इसका खातमुल खुलफा है, यानी ऐसा खलीफा जो सबसे आखिर में आने वाला है। खातम का मतलब होता है आखिरी। खुद मिर्जे ने कहा है खातम का मतलब आखिरी होता है। किधर चले गए जफर साहब? बस बोलतियां बंद हो गई, करो बात, इसके ऊपर ही कर लो। चले यार बात करें यार, बंदा ही गायब करा छड़िया तुसा की कीता जे। नहीं सॉरी मुफ्ती साहब, क्योंकि बात जो है ना कहीं जा नहीं रही थी, तो नौजुबिल्ला मैं इस तरह से नहीं ब्रॉड चलाता। लोग पीछे नीचे से जो ऑडियंस है वो सारे बातें कर रहे थे कि ये हमारी ब्रॉड का कंटेंट्स नहीं है जहाँ पे हम लगे हुए हैं। यार की शायद भाई ये गल है कि जब हम बात करेंगे कि तो आपको शिकवा होगा, जो सामने बैठे हुए हैं इनको तो आप फिर लल्लू फुद्दू ही समझते हैं ना। ये सारे कह रहे हैं कि होनी चाहिए, और नीचे कमेंटों को आप फॉलो कर रहे हैं और उनके बिहाफ के ऊपर आपने एक कादियानी को भगा दिया, तो फिर हमारी सब की तो कोई औकात ना हुई। यहाँ मुफ्ती जाहिद बैठे हुए हैं, सैयद होली स्पिरिट बैठे हुए हैं, यहाँ राव साहब बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मतलब इनकी तो कोई औकात नहीं। तो आपने नीचे कमेंटों को पढ़ के तो आपने खुद ही वन साइडेड फैसला करके उसको साइड पे
ये कोई पहली दफा नहीं शायद भाई हुआ, कई दफा ऐसे हुआ है। नहीं मुफ्ती साहब, मेरा इनसे तो कुरान और हदीस पे बात करना मेरा दिल ही नहीं। चलो ये बात, असल बात ये है, अब करें ना कि भाई ये मसला है, अब ना फिर बीच में उन लोगों को ले आए कि वो, तो फिर इतनी देर की जब हो रही थी तो उस वक्त क्यों करवाई आपने, बंद करवा देते। क्योंकि उसने सवाल उठाया था और घूम घूम के नहीं, मैं तो नीचे बैठा हुआ था तो आयत के ऊपर ही गुफ्तगू चली थी, तो आप वो बुला रहे थे कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो फिर मैंने कॉल पहले डाली, मैं पहले आ गया था, डॉक्टर साहब बाद में आए थे। तो अगर तो वो कुरान के ऊपर ही तो उसने बात की थी, तो अगर आप कुरान के ऊपर आपका उसूल है कि आप कादियानियों से कुरान से बात नहीं करते तो आप उसको उठाते ही नहीं, आपने बात क्यों चलाई आगे। ये कल डॉक्टर साहब ने या मेरे ख्याल से किसी और ने एक सवाल उठाया था और उसका जवाब दे रहे थे, और इस तरह से बात अगर कोई और करता तो इतनी लंबी बात नहीं होती। ठीक है, हम घुमा फिरा के तो उनको किताबों पे लेके आते हैं। पीछे आधे घंटे से जनाब एक ही बात है कि मौलवी पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया, ये तवीलें होती हैं। तो मुझे ये इट्स नॉट माय टाइप ऑफ डिबेट। शायद भाई बात यह है कि कादियानी जो है ऐसी बातें करते हैं, उनमें से कोई भी अलग बातें नहीं करते। नहीं, ये बात नहीं, बात देखें, बात उस आदमी के लिए नहीं है जो आके ये बात करता है। हर कादियानी के दिमाग में ये सवाल है, उसको मिर्जा कादियानी का कोई पता नहीं कि वो जो मिर्जा कादियानी है वो कितना बड़ा मुर्तद है, वो तो काफिर खानदान से ताल्लुक रखता है, उसने कभी खुतबा जुमा नहीं दिया, वो शराबी है, वो अफीमी है, वो फ्राडिया है, वो चोर है, वो डाकू है, उसने कभी जुम्मा नहीं पढ़ा, कभी जुम्मे। उसकी जिंदगी के बारे में ये बातें जो हम करते हैं ये किसी कादियानी को ना बताई जाती हैं, ना उन्हें इल्म है। लेकिन ये जो बातें आके वो आदमी कर रहा है, ये तो कादियानी को बचपन से सुनाई जाती हैं बातें, और बाज़ औक़ात कादियानी जो है वो इसका जवाब चाहता है, और जमात कादियानी ये उन्हें कहती है कि देखो जी उन्हें कोई जवाब ही नहीं साड़ी गल दा है, मुफ्ती बने फिरदे ने, आलम बने फिरदे ने, पता नहीं की। इसका जवाब है, और इसका जवाब बास औकात, मतलब मैं तो नहीं देता, मैं तो सबसे पहले मिर्जे पर बात करता हूँ, लेकिन मुफ्ती साहब दे रहे हैं तो उन्हें हक हासिल है वो दें, क्योंकि इसके तो बड़े सीधे जवाब हैं। और मुफ्ती गलत बातों का जवाब होता ही नहीं है, गलत बातों का कहाँ से जवाब आएगा। हाँ, बात तो ठीक है, इनका तर्जुमा नहीं सही होगा। हाँ, नहीं नहीं, यही बात तो मुफ्ती साहब उसे बता रहे थे। तो मैंने शाह साहब को नीचे लिखा है कि शाह साहब मुफ्ती साहब को बात करने देते, क्योंकि इनके पास इल्म है, ये उसको खुद एक्सपोज कर लेंगे। हाँ, मतलब वो जहालत की बातें करते हैं के साथ। नहीं, मैं आपको एक बात, नहीं आप मेरी एक नहीं, तो वो कभी जवाब नहीं, एक बात सुन ले। अब कादियानी बात कर रहा है, उसके लिए पूरा कुरान एक आयत में आ गया, जिस आयत में वो मजमून ही मौजूद नहीं है, सिरे नाल ही मौजूद नहीं है। मैं आपको 50 आयतें यहां पर अभी बता देता हूं जिसमें सदीक होने का जिक्र है, शहीद होने का जिक्र है, सादिक होने का जिक्र है, और वो आयत भी मुफ्ती साहब ने बता दी जहां पर नबूवत के खत्म होने का जिक्र है। जो इनाम ही आउट ऑफ स्टॉक है वो कहां से देगा अल्लाह, जब अल्लाह ने खुद आउट ऑफ स्टॉक उसे कर दिया। कादियानी आपके दिमाग में एक बात डालता है कि लो जी पूरा कुरान यही आयत रह गई जो इनाम वाली, बाकी कुरान च ना इनाम का जिक्र है ना नबूवत का। भाई इसमें तो जिक्र ही नहीं है, अगर नबूवत ढूंढनी है तो बाकी कुरान पढ़ के देखो, उधर नबूवत बंद है, आउट ऑफ स्टॉक है। और आगे देखो बार बार लिखा हुआ है, बल्कि मैं तो आपको मुझे मुफ्ती साहब बात कर रहे थे तो मुझे सूरा आले इमरान की एक आयत याद आ रही थी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार अस्साबिरीना वस्सादिकीना वलकानितीना वलमुनफ़िकीना वलमुस्तग़फ़िरीना बिलअस्हार। ऐसे तो 4 की किन्नियां लोगों का जिक्र है। इसका मतलब जो कहते हैं कि हमारा परवरदिगार हम ईमान ले आए बस हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें आग के अजाब से बचा, वो कौन सा इनाम मांग रहे हैं? अस्साबिरीना वस्सादिकीना वलकानितीना वलमुनफ़िकीना वलमुस्तग़फ़िरीना बिलअस्हार, सब्र करने वाले और रास्तबाज और फर्मा बरदार, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, औक़ात सहर में मग़फ़िरत चाहने वाले।
कुरान में तो इतनी तफसील है, जहां पर वो मजमून ही नहीं है वो उस पर आके आपको मतलब जहालत की बातें करता है, तर्जमा गलत करता है, मुजारे को माजी और माजी को मुजारे बनाता है। अगर ये ढूंढना है कि कौन सादिक होगा, कौन जो होगा शहीद होगा, कौन सदीक होगा, तो आ जाओ हम तुम्हें कुरान से निकाल के दिखा देते हैं। लेकिन जहां जब किसी सदीक, शहीद और दूसरी कैटेगरी का जिक्र है, वहां कहीं भी जिक्र नहीं कि किसी को नबी बनाया जाएगा। बल्कि मिर्जा महमूद जानी ने कुरान पाक की एक आयत के तर्जमे में खुद लिखा हुआ है वो जाली में कि बेस्ते सानिया का जिक्र है ईसा अलैहिस्सलाम की, और उसके लफ्ज हैं जब ईसा अलैहिस्सलाम की बेस्ते सानिया होगी। हालांकि ये उसका वहां भी तर्जमा गलत है, लेकिन मिर्जइयों ने किया हुआ है कि अगर कोई मिर्जई पूछता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का कहां जिक्र है, वो अपनी तफसीर सगीर पढ़ ले जालसाजी की, वहां पर उसने लिखा हुआ है, जैसे मुफ्ती साहब ने। तो बात यह है कि कादियानियों को पता होना चाहिए कि जिस आयत को वो कोट करते हैं उसमें ये मजमून सिरे से मौजूद ही नहीं है, और वो आयत पूरा कुरान नहीं है। सदीक ढूंढने हैं, शहीद ढूंढने हैं, साले ढूंढने हैं, तो कुरान में जगह जगह उनका जिक्र है। लेकिन नबूवत वो इनाम बंद है, उसका भी कुरान करीम में जिक्र है। तो ये इस आयत के पीछे पढ़कर जैसे मुफ्ती साहब ने कहा आपको सिर्फ धोखा देते हैं। हालांकि उस आयत में कोई वो तो जे तुसी ओ वाला नबी ते सदीक बनना है, वो जो जिस आयत में तो जिक्र है कि हम मरने के बाद का फिर मर के दिखाओ, अल्लाह ताला को चले जाओ, जे ताड़े किस्मत च नबी बनना उत्थे होया तो अल्लाह ताला तुम दस देगा। वहां तो सिर्फ साथ का जिक्र है कि आप इनके साथ होंगे। बाकी कुरान जगह जगह भरा हुआ है कौन सदीक बन सकता है, कौन साले बन सकता है, और वहां पर साफ लिखा हुआ है नबी कोई नहीं बन सकता। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मा काना मुहम्मद नबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, और उसके बाद कह दिया इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबूना सलासूना कुल्लुहुम यसअमु अन्नहु नबिय्युम व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी शबाद। मजमून ही खत्म है। तो आप मुफ्ती साहब को बात करने दें। ये बात जो है ये कादियानियों के दिमाग में है। वो मिर्जे की मुर्तद की वो नहीं समझते कि जनाकार है, पागल है, फीमी है, चरसी है, शराबी है, चोर है, डाकू है, फलाना है, बद किरदारों के बद किरदार हैं। और जिसको मुस्लिम औरत कहते हैं, अपनी हर बेटी से जना किया, मां से जना किया, बहन से जना किया, औरत में मां जो चीज नजर आई उससे जना किया। और अपने यारे गार वो सहाफी जो सिख था दीवान सिंह, उसको कहा कि यार मैं हूं तक 500 औरतां नाल जना कर चुके हैं। ये है मेडल कादियानियत का। खैर सॉरी ज्यादा कह दिया मुफ्ती साहब, माफ करना आपकी मौजूदगी में। जी जज़ाकल्लाह जी। यहाँ इसी आयत की तफसीर के अंदर तफसीर तबरी मिर्ज़ा कादियानी ने खुद ये जनाब कहा कि तफसीर तबरी जो है ना बेहतरीन तफसीरों में से एक तफसीर है। तफसीर तबरी साहब तबरी कहते हैं कि ये क़यामत के दिन का जिक्र है? यार किससे दी ते मान लो मर्ज़ियों कादियानियों। सर्टिफिकेट मिलता है वो असल च उस तर्जुमा कर रहे हैं, कुरान पाक दा नहीं कर रहे। जी हाँ जी बात सुने इकबाल साहब और राव साहब, जिसने थोड़ी देर के लिए बफज़ल से महाल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अगर ये कसबी होती नबूवत, कसब से नबूवत मिल जाती, अल्लाह रसूल की इताअत से नबूवत मिल जाती, तो सबसे ज्यादा हकदार हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। उनको क्यों नहीं मिली? बिल्कुल हजरत उमर फारूक थे, हजरत उस्मान गनी थे, मौला अली थे, और तमाम सहाबा कराम थे जिन्होंने सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल की इताअत की। वो तो सारे के सारे फिर नबी होने चाहिए थे, हैं? और मिर्जा कादियानी को देखते हैं, उसने कौन सी इताअत की है जी? सारी जिंदगी ज़नाकारियां करता रहा, शराबें पीता रहा, रंडीबाजी करता रहा, फीमें खाता रहा, जो उल्टे काम करवाता रहा,
बदकार आदमी था, हम जिन्स परस्ती करवाता रहा, जो गंदे काम थे मिर्जा करवा, उसमें अल्लाह नबी की इताअत कौन सी की उसने? कोई एक बताओ उसने अल्लाह नबी की इताअत की हो? है ये इसलिए बोला कि बफर से महाल, ऐसा है ही नहीं, ये इल्जामी तौर पे ये बात की है जी। मुफ्ती साहब मिर्जे का किरदार देख के तो वो तो पक्का जहन्नमी हो गया, उन्होंने तो कोई नाम नहीं लबना। और दुनिया जो ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਰਜ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰਨਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੰਗ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਦਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੈਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਸ਼ਾਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਸਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੋਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਜ਼ੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨੇ वाली यही बता दो फिर, अल्लाह नबी की इताअत करने से नबी बन जाता है? तो बताओ हकीम नूरुद्दीन अल्लाह नबी की इताअत नहीं की थी, क्या वो भी नबी हो गया? जब 2 नंबर खलीफा जो जिसने अपनी बेटी के साथ ज़िना किया, बशीरुद्दीन महमूद, क्या उसने अल्लाह नबी की इताअत नहीं की तुम्हारे बकौल? उसको नबूत क्यों नहीं मिली? मिर्जे ताहिर जानी, उसको नबूत नहीं मिली, मिर्जे नासर जानी को नबूत नहीं मिली, बताओ ना। या तो ये कहो कि नहीं वो भी अल्लाह नबी की इताअत करने वाले नहीं थे। ये आजकल का जो है खलीफा थॉमस, मिर्जा मफरूर, क्या ये भी अल्लाह नबी की इताअत को नहीं करता? बताओ एक कादियानियों मर्दइयों, अगर अल्लाह नबी की इताअत से नबूवत मिलती है तो ये तो तुम्हारे अंदर तो फिर सारे ही बकौल तुम्हारे के ये सारे ही अल्लाह नबी की इताअत करने वाले हैं, तो ये सारे नबी होने चाहिए। इसी वजह से तुम्हारे कादियानियों के अंदर हर दूसरे दिन कोई एक नबी पैदा हो जाता है। मिर्जा नासर भी कहता है मैं नबी, वो ताहिर नसीम भी कहता है मैं नबी हूं जो कत्ल कर दिया गया, और जाहिद खान भी कहता है मैं नबी हूं जो पैदाइशी कादियानी था, है वो जंबा भी कह रहा है मैं नबी हूं, उसको तुम मानते नहीं हो। और मर्ज़ियों किसी एक जगह पे आके बात तो करो ना, भागते क्यों? मिर्जे ने तो बड़ी डींगे मारी थी, मेरे फिरके के लोग तो दलाइल के अंबार ही लगा देंगे पकड़ के, निशानों के रूह से मुखालिफ का मुंह ही बंद कर देंगे। तुसी गप्पां दे नाल साडे मुंह बंद कर दे पे कादियानियों जी। ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਜਨਾ ਬੈਠੀ ਲੁਕਮੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਲਜਨਾ ਬੈਠੀ ਲੁਕਮੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਲਜਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀਆਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲਜਨਾ ਦਾ ਜਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਸਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੁਕਮਾਨ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ 36 ਸਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੰਜਰ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ
راؤ صاحب آندی ہے کنجر خانہ کھلیا ہے. ہاں جی دارو خلافت ہے وہ بھی لگا ہے, ڈاکٹر بھی لگا ہے, ریڈ زون چنڈی جا بھی لگا ہے, سارے لگے ہوئے تھے. کسرے خلافت نہیں ہو گئے کہندی ہے, کسرے خلافت نہیں ہے, کنجر خانہ کنجر خانہ ہے. اپنی بچیوں کو تم نے چھوڑا کو نہیں مرتجو, تمہاری بچیاں تم لوگوں سے پناہ مانگ رہی ہیں. وہ عفاف اظہر ہے جو ابھی ملحدہ ہو چکی ہے بیچاری, وہ پہلے قادیانی لجنا تھی, تو وہ جناب اپنے گروپ ذوقِ آ گئی, اس نے واٹس ایپ کا گروپ بنایا ہوا ہے, اس میں وہ ساری لڑکیاں بیچ میں شامل ہیں جو پہلے قادیانی تھی اب ملحدہ ہو گئی ہیں, انہوں نے سارے دین چھوڑ دیے. تو وہ نا اپنی سٹوریاں بتاتی ہیں, ہر دوسرے دن وہ اپنی سٹوریاں بتاتی ہیں, میرے ساتھ فلاں مربی نے گیم ڈالی, تو فلاں نے بھی ڈالی, میرے پیو نے بھی مجھے ہاتھ ڈالا. یہ ایک دو سٹوری نہیں ہے, قادیانیوں کے ہر گھر کی یہ سٹوری ہے. ہاں ڈاکٹر مبشر تھا جو ابھی فوت مرا ہے, تھوڑے دن ہوئے ابھی مرا ہے, وہ ڈاکٹر مبشر جو اس کا مرزا 2 نمبر خلیفہ کا پوتا تھا, اس نے لکھا ہے ربوہ کے راسپوٹین پیج نمبر 48 پہ کہ دادا نے جناب میرے ساتھ لواتت کی تھی میرے ساتھ. تو وہ جی عبدالرزاق مہتا نہیں لکھتا روحانی شکارگاہ کے اندر, جی سب کچھ اس نے لکھا ہے. اس نے تو نقشے بنا کے چارپائیوں کے وہ تک بتائے ہیں کہ میری چارپائی کدھر تھی, اور 2 نمبر خلیفے کی لڑکی کی چارپائی کدھر تھی, اور خلیفے کی چارپائی کدھر تھی, سب کو بتائے ہیں. ہاں جی ہاں. ٹپ مربی کدھر گئے بھائی, چکو نا کال کرو, کدھر دوڑ گئے, بھج گئے سارے بھج گئے. ٹپ لگے ہو تو میں دیکھ رہا تھا سارے تم لوگوں کے کمنٹ, بولتیاں بند ہو گئی مردیوں کی, لکھ دی لعنت ہے بھائی. جو تھا اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک ہی راؤنڈ میں یہ شاید بھائی وہ بندہ ٹر گیا جے کی نا سی ظفر نا چلا گیا. اگلا راؤنڈ ان مرزے تے کریں گے انشاءاللہ. وہ تے کریں گے, کوئی قادیانی سامنے بٹھا کے انہوں لتر پھیرن دا مزہ ہی کچھ ہو رہے. مفتی صاحب سوال آیا, مفتی صاحب اپنے بندے نے انہوں نے بھی سوال لے لو, مردائی مرن بیٹھ. جی کی کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ برکت بی بی کون سی؟ برکت بی بی رنڈی کیلے لینا. برکت بی بی رنڈی جڑی مرزے قاضی کو کیلے لیندی ہوندی سی. ہاں جی کیلے لینے والی برکت بی بی, وائی برنم کے 10 قطرے اپنے اندر ڈلوانے والی برکت بی بی. وہ افریقہ کا کیلا مانگتی تھی, نہیں وہ افریقن کیلے مانگتی تھی. اچھا یہ پڑھ لو جا کے بھائی, سیرت المہدی صفحہ نمبر 214 حصہ 5 قادیانیوں کی حدیث نمبر 1350. برکت بی بی صاحبہ اہلیہ کیم مولوی رحیم بخش صاحب مرحوم, یعنی رنڈی تھی یہ رنڈی, برکت بی بی رنڈی. اس کا جو شوہر تھا مر گیا تھا, تو وہ مرزے قادیانی کی خدمت میں افریقہ کے کیلے چاہیے جو پکانے والے ہوتے ہیں. انکل اقبال ایک سیکنڈ, بڑی امپورٹنٹ گل ہوندی, کیلے تو گل اگے ود گئی ہے. نہیں مفتی صاحب یہ بھی بتا دیں کہ اس کی جو ہے اس نے جو دم کروایا تھا اندانے ہمدانی میں, جو 10 سے 7 دم نہیں جی 10 قطرے پوائے سوں کی ہو گیا جی. اچھا وہ تو مرزا کیا کہتا تھا, وائی برنم لیکوڈ. ہاں جی اس نے خود بتایا تھا کہ میری جو ہے وہ اندانی میں جو ہے وہ درد ہوتا ہے بغیر تو کنجرو. ایک عورت کنوں دس دی بھی تواڈے مرزے کانے نو کی دس دی ہے بھی بے شرمو. بغیرتاں دا پیو سی مرزا قادیانی, بغیرتاں دا. یہ میں نے حوالہ بغیرتی کی انتہا ہے, خدا کی قسم ہے. یہ حوالہ جب میں نے پڑھا تھا نا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی غیرت مند انسان
या गैरतमंद औरत क्या अपने किसी भी गैर महरम को सामने आना मना इस्लाम में, तो वो कहाँ की बातें बता रही हैं कि मुझे किस जगह दर्द हो रही है गैरत पे। और आगे कहती है वो केले मैंने संभाल के रख लिए, मैं घर जाके सबको थोड़ा थोड़ा दूंगी तबर्रुक के तौर पर। वो लग रहा है जमैकन केले होने ने मुफ्ती साहब, क्योंकि अच्छे सर ना पका के देने सर उन्होंने। अच्छा तो मैं एक गल दसा, बड़े राज दी गल दसा जी राव साहब जी जी, बड़े राज दी गल जे यकीन जानो जी दसो सर। ए जेड़ा नहीं इमरान कालू, हाँ जी, ए केले लैन वाली दा पुत्तर जे नहीं मुफ्ती साहब पोतरा ओदी शक्ल ही दस दी है, ओदी खबीर दी शक्ल ही दस दी है। शक्ल दा पोतरा है, आहो होई पोतरा दोतरा, ओदी शक्ल तो जाहिर हुंदा सा, शक्ल तो भी लगदा टिंड भी होए ओदा गंजा जिहा। और जेड़ा अगली और जेड़ा अगली पीर अस्कानी है वो भी इसी नस्ल दा हैगा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये अल्लाह ताला दी ज़ात ने किन्नी की ढील दी है, कैसे कैसे इंसान कैसे कैसे दिमाग जो इस दुनिया उत्ते भेजे ने। इन्हां दा डॉक्टर अपना अंकल इकबाल साहब यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस दा जेड़ा आखिरी खुतबा ही सुन सारे नु कि मिर्जा जेड़ा कज़ाब दजाल खंजीर ज़नीम सी, लेकिन वो बेचारे बुढ़ियां दे हुण ओदी पीछे बुढ़ी सी या बेटी सी जेड़ी भी ਉਹ नहीं नस्सण देंदी, क्योंकि उन्हां दी कुड़ियां फसी होंदियां ने। देखो ना मिर्जा लुकमान ने अपनी बेटी दा रिश्ता नहीं होने दिता कि चलो भाई घरों फैक्ट्री चली जाएगी तो खंड कितों खाएगा। उन्हें बेटी का रिश्ता नहीं करन दिता, न दा नसर दा न दा नसर दा रिश्ता नहीं होने दिता उन्हें। उस तो बाद ही उन्हें तकलीफ हुई है कि इन्हें मेरा घर नहीं बसन दिता। दसो तुहाडे खलीफा दा ये हाल है, तुहाडी जिहड़ी कसरे रॉयल फैमिली जिहड़ी कंजर खाने दी उन्हां दा ये हाल है। वालेकुम सलाम। मुसलमान डबल भी टैप कर दे रहा करो मुफ्ती साहब, मौत ते डबल टैप कर दी। मुल्क के पाकिस्तान दी जड़ा च बैठ गए ने जाके खबीस से समझ नहीं और कुछ नहीं। ओ नहीं जी की जड़ा ते बहरा ने बस ऐ लितर पेड़ जड़ी करदे हो ना पे, बस ऐ एदा होर कोई हल ही कोई नहीं। बस जिदे कोल जो हो सकदा जिन्ना हो सकदा वो करे। बस सोशल मीडिया ते लितर परेड करो इन्हां दी, बस इहो ही हल है, और कोई दुनिया दा हल नहीं जे। नहीं ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰੋ ਬਸ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ नहीं समझना ना समझे पढ़ा जाके पढ़े जाके। नहीं मुफ्ती साहब पहले लोगों को इतना मतलब वो नहीं सी, हुण लोगों ਨੂੰ बड़ा इलम हो रहा है। हाँ हो जाएगा, अवेयर हो रहे ने ते वो छड़ रहे ने इन्हां ਨੂੰ। देखो ना जिस तरह डॉक्टर साहब दस रहे ने कि 99 दे अंदर इन्हां दा 98 मिलियन वो छड़ ते रहे ने बाबा जी। अगला अलमिया ए आ रहा वे कि छड़दे ते पे ने कादियानियत नु, लेकिन वो कादियानियत छड़ छड़ के मुलहिद हो रहे ने। तो बाबा जी ए अलमिया हो रहे हैं ना, इस अलमिंगे दा भी ते बड़ा एक मसला है ना कि भाई एदा की हल कढिया जाए। वो कादियानियत ते छड़दे ने हुंदे ते एक्स कादियानी ने। सोच है थाडी बिल्कुल सही है, सही है। लेकिन अगो मुलहिद हो रहे ने, ओ आंदे ने हुण असीं किसे दीन च भी नहीं जाना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਬੂਏ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਬਰ ਪੈਰ ਇਸੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਹੰਨਮ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਰਹੋ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਛੱਡਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ,
मैनू पुलिस ने मारिया, मैनू ये किया वो, यही तो साइलम है। बिल्कुल सारे साइलम लेंदे ने कादियानी। मुफ्ती साहब ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਭਾਉਦੀਨ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 2 ਕਤੂਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਰੂਰਾ ਮਫਰੂਰ ਮਜਬੂਰ ਉਹਨੇ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਪਿੱਟਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੂੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਏ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਓਏ ਸਭ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਸਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੇ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा मैं उत्थे गया ते बहुत प्रॉपर मुफ्ती साहब इन्ना पूरी पाई दी आए मार दिता। मैं थले बड़ा मासूमाना जैसा सवाल है, मैं कि ये कब हुआ? कहंदी कल ये मुसलमानों ने मार दिया। मैं चंगा है 2 कुत्ते मर गए मैं मसूरे दी बात ते कह के आया था, मैं कहा और 2 कतूरे मर गए ने। ਤੁਸੀਂ ਕਤੂਰੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਤੇ ਤੇ ਖੋਤੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਮਰ ਗਏ। ਸਮਝਿਆ? ਖੋਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬਬੋ ਭਾਈ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। अस्सलाम वालेकुम। कहना सुने माफ करियो क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੌਂਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਲਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਿਜ਼ੀਨ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਰਾਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਾਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਰੌਂਗ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਤੂਰਾ ਤਾਹਿਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਟੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਐ ਹੁਣ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੱਚੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਦਾ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਬਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਸੀ, ਬਸ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਯੂਰ ਨਾਲ ਪਠਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਚ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਿਸਟਲ ਹੀ ਇੰਜ ਰੱਖਿਆ